How can you grow in wisdom? ನಾವು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯೋದು? It says about Jesus, he grew in wisdom. ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆತನು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದನು ಅಂತ. We don't read like that about anybody else. ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಓದೋದಿಲ್ಲ. When did Jesus grow in wisdom? ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದನು? Not when he was 30 years old. 30 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲ, but from childhood. ಮಗು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ. So I want to show you two places where it is written that Jesus grew in wisdom. ನಾನು ನಿಮಗೆ 2 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಯೇಸುವು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದನು ಅಂತ. Both of them are before his baptism, before he was 30 years old. ಇದು 2 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆತನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗೋ ಮೊದಲು. So this is before he preached and all that. ಇದು ಆತ ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು. So that is an example for all of us who may never preach and never do any healing or any such thing. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸೇವೆ, ಪ್ರಸಂಗ, ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಅಂತವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು. How many of us here sitting here are going to stand in a pulpit and preach? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಪುಲ್ಪಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಬೋಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು? Maybe 5 or 6 people. 5-6 ಜನ ಮಾಡಬಹುದು. And the rest? ಉಳಿದವರು we're going to be at home. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. Here is your example. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ Jesus. ಯೇಸು. So that you who never in your life stand in a pulpit, God can say about you, I am well pleased with you, my son, my daughter. ನೀವು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿರುವಂತವರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗನು ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. Even though you may never preach. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. And how did Jesus grow in wisdom? ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದನು? In first of all Luke 2 verse 40. ಲೂಕ 2:40 ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. It's talking about Jesus. The child continued to grow and become strong, increasing in wisdom, and the grace of God was upon him. ಆ ಬಾಲಕನು ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದವನಾದನು ಮತ್ತು ಆತನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಯೆ ಇತ್ತು. So that's the first place. It says about Jesus, he grew, increased in wisdom. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದವನಾದನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. And he grew in wisdom because the grace of God was upon him. ಆತನು ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಂಡನು ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ದಯೆ ಇತ್ತು, ಕೃಪೆ ಇತ್ತು ಅಂತ. That grace is a new covenant word. ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪದವಾಗಿದೆ. There was no grace in the Old Testament. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. There was mercy. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಇತ್ತು. See Hebrews 4:16. ಇಬ್ರಿಯ 4:16 ನೋಡಿ. We read about mercy and grace. ಇಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ. Hebrews 4:16. 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. It says, let us come with boldness to the throne of grace. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ. And when you come to the throne of grace, there are two things you get. ಕೃಪಾಸನದ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ 2 ವಿಷಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. One, mercy. ಒಂದು ಕರುಣೆ. Second, grace. ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಪೆ. What are the 2 things you have to get? 2 ವಿಷಯ ಯಾವುದು ಸಿಗಬೇಕು ನಮಗೆ? Mercy, ದಯೆ and grace. ಮತ್ತು ಕೃಪೆ. They are not the same thing. ಅದು 2 ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. Mercy relates to your past life. ದಯೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. Forgiveness for your sins, that is mercy. ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ, ಅದು ದಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. Jesus did not need that because he never sinned. ಯೇಸುಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. You and I need that because till the end of our life we, at least unconsciously, we will sin. ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. See, even if we consciously get victory over sin, unconsciously there is so much sin in our life. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. We need mercy for that. ನಮಗೆ ದಯೆ ಬೇಕಿದೆ. But in Jesus there was no sin, conscious or unconscious. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಪಾಪ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. So he never needed mercy. ಆತನಿಗೆ ಎಂದೂ ದಯೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. But he needed grace. ಆದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಕೃಪೆ ಬೇಕಿತ್ತು. And we also need grace. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕೃಪೆ ಬೇಕಿತ್ತು. And here it tells us grace comes to help us in our time of need. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯು ಸಮಯೋಚಿತ ಸಹಾಯವು ನಮಗೆ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. And what is the time of need? ನಮ್ಮ ಸಮಯೋಚಿತ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ? What is your biggest time of need? ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು? ಸಹಾಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವಾಗ? Immediately we may think of some financial need. ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಹಣದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Say I need money. ನನಗೆ ಹಣ ಬೇಕು. I want to tell you that is not your biggest need. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ. When you have less money, just live little more simply. ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ live with whatever you have. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ. Don't buy unnecessary things. ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಬೇಡಿ. I'm telling you from my experience. ನನ್ನ ಒಂದು ಇದ್ರ ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. When you have little, live with little. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆನೆ ಜೀವಿಸಿ. That is not our biggest need. ಅದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲ. Then we may say our need is physical need, some sickness or something like that. ನಮಗೆ ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. That is also not our biggest need because even with so many sicknesses we can still do God's work. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ರೂ ನಾವು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲ. Our biggest need is to overcome sin. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪವನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತದ್ದು. Sin is worse than sickness.
ಒಂದು ರೋಗಕ್ಕಿಂತ ಪಾಪವು ಅಧಿಕ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು. If you have a cut in your hand and you got cancer inside your body, which is worse? ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಕತ್ತರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗಂಭೀರವಾದ? It's like that. This is like sickness and inside cancer is like sin. ಇದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಪಾಪ ಇದ್ದಾಗೆ. There's a lot of difference between a cut in your hand and cancer. ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿರೋ ಕತ್ತರಿಸಿರೋದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. This cut in your hand won't kill you. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕತ್ತರಿಸೋದಿರೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, That will heal. ಅದು ಗುಣವಾಗುತ್ತೆ. Cancer will kill you. ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾಯಿಸುತ್ತೆ. Sickness won't take you to hell. ನಿಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನರಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. Sin can take you to hell. ಆದ್ರೆ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನರಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು So ಹೋಗುತ್ತೆ. which is more serious? ಯಾವುದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು? Sin or sickness? ಪಾಪನ ಇದು ಅನಾರೋಗ್ಯ. Sin can take you to hell. ಒಂದು ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನರಕಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. If you look into your mind, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ most of you may think sickness is worse than sin. ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಾಪಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಹಳ Even in ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು. Jesus' time, people thought like that. ಯೇಸುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರು ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ Thousands of people came to him to be healed from sickness. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಗುಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಬಂದರು. Oh, they brought so many people with all types of sicknesses. ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ವಿಧವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಯೇಸು ಹತ್ರ. Do you find in the Gospels even one person coming to Jesus and saying, Lord, please help me to overcome my anger? ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಬಂದು ಕರ್ತನೆ ನನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ, Anger. ನನ್ನ ಕೋಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು, Or help me to overcome my dirty thoughts. ನನ್ನ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಬಂದವರಿಲ್ಲ. You think people had no dirty thoughts those days? ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ? You think they had no anger among the Jewish people? ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯೂದರಲ್ಲಿ ಅಂತ You think ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ? they had no unforgiving spirit among them? ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇರಲಿಲ್ಲ Do you ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ? find any of them coming and saying, Lord, please help me to overcome this? ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ನನಗೆ ಜಯಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಕೇಳಿದವರಿದ್ರ? I don't find even one case of anybody coming to Jesus like that. ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. But thousands came to him saying, heal me of this, heal me of that. ಆದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಇದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸುವಂತ ಬಂದ್ರು. Because they believed that sickness is serious, sin is not serious. ಅವರು ಯಾಕೆ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ಪಾಪಕ್ಕಿಂತ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು. One man even came to Jesus and said, Lord, tell my brother to divide the property with me. ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಹೇಳಿದನು, ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. He wanted money. ಅವನಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕಿತ್ತು. So they came to Jesus for money, they came to Jesus for healing, but they never came to Jesus for overcoming sin. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಬಂದರು, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. Now compare that with your life. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡೋಣ. Look back over your life from the time you were born again. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ನೀವು ಹೊಸ ಹುಟ್ಟು ಪಡೆದಾಗಲಿಂದ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ. What are most of your prayers concerning? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಿರ? What have you prayed for? ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ? You prayed for healing, ಗುಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, for money, ಹಣಕ್ಕಾಗಿ you ಪ್ರಾರ್ಥನೆ prayed for a house, ಮನೆಗಾಗಿ you ಪ್ರಾರ್ಥನೆ prayed for a job, ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ you ಪ್ರಾರ್ಥನೆ prayed for admission for your children. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ It's all good. ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದೆಲ್ಲ. But isn't it true that very rarely you have prayed, Lord, give me victory over this sin? ನಾವು ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕರ್ತನೇ ನನ್ನನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಂತ. What does that prove? ಅದು ಏನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೆ? It proves that in spite of all that you have heard in the church, you believe that earthly needs are more important than overcoming sin. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ನಂತರನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ನಂಬ್ತೀರಾ ಅಂತ, ಪಾಪಕ್ಕಿಂತ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು ಅಂತ. That is our problem. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ. Because we think our time of need is physical need, financial need, earthly need. ನಾವು ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಣ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅಂತ. But you don't need to pray to God for that. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Because the Bible says God makes the sun to rise on good people and evil people. ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದನು, ದೇವರು ಈ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ನೀತಿವಂತರನ್ನ ಅನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. He makes the rain to fall on the righteous, unrighteous. ಮಳೆ ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತನ ಅನೀತಿವಂತನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಬೀಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. You go to the hospitals. ನೀವು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ the believers who pray get healed, unbelievers who don't pray also get healed. ನೀವು ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆತನು ಗುಣ ಹೊಂತಾನೆ, ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆತನಿಗೂ ಗುಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. You go to the hospitals, you think only believers are being healed there? ನೀವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಗುಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. There are a lot of atheists who go for treatment and get healed. ನಾಸ್ತಿಕನು, ದೇವರನ್ನೇ ನಂಬದೇ ಇರೋನು ಕೂಡ ಗುಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. What does that prove? ಅದು ಏನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೆ? That earthly things God gives freely to everybody. ಈ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳು ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. People pray for, Lord, give us children. ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಡು. What about all these terrorists who kill people? ಈ ಒಂದು ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸೋರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? Do they get children? ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗ್ತಾರಾ? Does God give them children? ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು? They get more children than you. ನಿಮಗಿಂತ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡು, they have 10-12 children. ಅವರಿಗೆ 10-12 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. It's not from the devil. ಅದು ಸೈತಾನನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. What does that prove? ಅದು ಏನು? But do they get victory over sin? ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪದ ಮೇಲೆ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತಾ? So if you only get the blessings which terrorists get, ಒಬ್ಬ ಉಗ್ರವಾದಿ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, the terrorists don't die when they are 10 or 12.
ಅವರು ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. They live long lives. ಅವರು ಬಹಳ ಉದ್ದನೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ. They have money, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಇದೆ, they have house, ಮನೆ ಇದೆ, they have land. ಮನೆ All ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, religions. ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. All earthly blessings people in all religions have. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಇದೆ. You think of any earthly blessing you have. ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಲೌಕಿಕ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. You think Hindus don't have it? ಹಿಂದೂಸ್ಗೆ ಇಲ್ವಾ ಅದು? Muslims don't have it? ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಇಲ್ವಾ ಅದು? Atheists don't have it? ನಾಸ್ತಿಕರಿಗೆ ಇಲ್ವಾ ಅದು? They all have it. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಅದು. What is it that they don't have? ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? Victory over sin. ಪಾಪದ ಮೇಲೆ ಜಯ. That is the thing that can distinguish you from them. ಆ ವಿಷಯ ಅವರನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಪಡಿಸುತ್ತೆ. Otherwise you're just like them. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. So today now in many churches they say Jesus will make you prosperous and healthy. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You go to the Muslim mosque, they'll say that Allah will make you prosperous and healthy too. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿ Or you go to a ಮಾಡ್ತಾರೆ. temple, they'll say Lakshmi will make you wealthy. You don't have to go to Christ. ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So what a foolish gospel we are preaching, that Jesus cannot give us anything more than all the others can give. ನಾವು ಎಂತ ಮೂರ್ಖ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೊಡದಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. You, as I said, you think of the prayers you have prayed yourself. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೇ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು You say I don't believe in all this health and wealth gospel. ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. But that is what you've been praying for all your life. ಆದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ. That is where we need to understand that our need is spiritual first. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ And ಆತ್ಮಿಕದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. when it says grace to help us in our time of need, ಇಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಯು ಸಮಯೋಚಿತ ಸಹಾಯವು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. that is not financial need. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, It's not physical need. ಇದು ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕ It is ಅವಶ್ಯಕತೆ, spiritual need. ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ Why ಅವಶ್ಯಕತೆ. do I say that? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ? Because whenever you read a verse in the Bible, see the context, the verse immediately before and after that. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಒಂದು ವಚನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ What ಅಂತ is he ನೋಡ್ಬೇಕು. talking about in the previous verse? ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. He's not talking about money or health. ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗ್ಲಿ ಅದ್ರ He's ಬಗ್ಗೆ saying ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ Jesus was tempted in all things like us, but he did not sin. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಆತನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. But he did not sin. ಆದ್ರೆ ಆತ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. So what? ಅದರಿಂದ ಏನು? So therefore, let us also go and get the same grace ourselves, ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. so that we also don't sin. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಪಾಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. That is the meaning of that verse. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದೆ. Because